дуруд бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳввулоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонанд. Имрӯз 15 март ин мавзӯъҳоро дорем. сӯхтор дар як бинои баландушонаи шаҳри Хуҷанд, танқид аз кори сусти оташнишонҳо то зарар дидани чанд хона. сафар бидуни монеа, маҳдудиятҳои рафтуомад дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон бардошта шуданд. паспортҳоро ба мо баргардонида гуфтанд ки хуш омадед, хушбахт бошед, хуб дам бигиред. дар ҳоле ки Русия бомбаборони Украинаро идома медиҳад, оё музокироти сулҳ натиҷае хоҳад дошт? нерӯҳои Русия ҷиноятҳои ҷангӣ ва ҷиноят ба зидди башарият дар Украинаро идома медиҳанд ва ҳеҷ фарқе аз фашистони 80 соли пеш надоранд. сар задани сӯхтор дар як баландушонаи истиқоматии шаҳри Хуҷанд сокинон ва бошандагони атрофи онро ба ташвиш андохт. биное ки дар он сӯхтор шуд, дар наздикии бинои хадамоти минтақавии гумруки вилояти Суғд ва кохи матбуоту боғчаи бачагона қарор дорад, ки пас аз баланд шудани оташ ба муддати чанд вақт барқро хомӯш карданд. чандин нафар аз сокинон бо фиристодани аксу навор аз кори сусти оташнишонҳо интиқод намуданд. утоқи кории ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ ҳам дар наздикии он баландошёна аст ва барои мо тафсилот медиҳад. сӯхтор тақрибан соати 1:30 баъди зуҳри рӯзи 15 март дар бинои истиқоматии рақами 10 маҳаллаи 20 шаҳри Хуҷанд рух дод. зоҳиран оташ аз як хонаи 7 табақаи ин бино сар зада ва дасти кам 5 хонаи дигарро ба коми худ кашидааст. вақте наздикии ин маҳал рафтам, бештар аз 10 нақлиёти оташхомӯшкуниро мушоҳида кардам ва чандин нақлиёти ёрии таъҷилию хадамоти ёрмандӣ ҳам дида мешуд. бошандагони ин бино зуд ба берун бароварда шуданд ва ба гуфтаи сокинон ҳарчанд талафоти ҷониро мушоҳида накарданд, вале бинобар дар баландӣ ҷойгир будани оташ хисороти молии зиёд ба назар мерасад. то вақти нашри ин навор оташнишонҳо сабаби сӯхторро шарҳ надоданд ва ҳам маълум нест ки масоати он чӣ қадарро фаро гирифтааст. ҷараёни хомӯш кардани оташ тақрибан 3 соатро дар бар гирифт. чунин ба назар мерасад ки бинобар дар назди бино қарор доштани таваққуфгоҳи зиёди нақлиётӣ ба кори оташнишонҳо мушкил эҷод кардааст. дар наздикии ин бинои навсохт чандин биноҳои дигари истиқоматӣ ва корхонаҳои давлатию хусусӣ ба мисли боғчаи бачагона, идораи гумруки вилоятӣ ва хобгоҳи донишгоҳи Хуҷанду кохи матбуот қарор доранд, ки ҳангоми сар задани сӯхтор чанд лаҳза барқро дар он биноҳо хомӯш карданд ва дар ин рӯзҳои сарди баҳорӣ бошандагони он ба ташвиш афтоданд. феълан оташ пурра хомӯш шудааст ва масъулони мақомотҳои зиддахл корҳои таҳқиқотиро гузаронида истодаанд. бо ба даст омадани маълумоти бештар аз ҳаҷми зиёну омилҳои сар задани сӯхтор бинандагонро огоҳ хоҳем кард. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. мегузарем ба мавзӯи дигар. аз 15 марти соли ҷорӣ хоҳишмандони сафар ба Ӯзбекистон метавонанд бидуни монеаи ба ин кишвар бираванд. иттиҳоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 дар канори бекор кардани маҳдудиятҳои ниқобпӯшӣ ва танзими баргузории маросимҳо ҳамчунин тасмим гирифт, ки фаъолияти гузаргоҳҳои марзӣ бо ин кишвар ба реҷаи муқаррарӣ баргардонида шаванд. ҳамкоронамон Искандари Фирӯз ва Барод Юсуфӣ аз фаъолияти гузаргоҳи мавсум ба Пахтаобод дар ғарби Тоҷикистон дидан карда ҷузъиёти мавзӯъро бароямон пешниҳод мекунанд. марзи миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар минтақаи шаҳри Турсунзода. одамони зиёд аз ду ҷониб навбат истоданд то ба қаламрави кишвари ҳамсоя гузаранд. афроде ки ба ҷониби Тоҷикистон гузаштаанд мегӯянд сар аз соати 10 имрӯз ҳама монеаҳои замони ҳамагири COVID-19 аз ду ҷониб пурра бардошта шуд. Biz O'zbekistondan 3 yildan buyon o'tilmayotgandi karantin bilan. мо аз ӯзбекистонем. бо сабаби карантин 3 сол мо натавонистем ба тоҷикистон биёем. ана имрӯз омадем. шиносномаи нав дорем. ба ин паспорт бемаълул аз сарҳад гузаштем. танҳо як ҷо қайд карданд. паспортҳоро ба мо баргардонида гуфтанд ки хуш омадед, хушбахт бошед, хуб дам бигиред. og'aylaringizni yaxshi ko'ring deb bizga juda katta nasihatlar bilan o'tkazib yuboryapti. қаблан шикоятҳо зиёд буданд ки дар гузаргоҳҳои марзии Тоҷикистон бо Ӯзбекистон бар изофаи санади ташхиси COVID-19 боз пул талаб мекарданд.
حاضر برای ما شهروندان تاجیکستان به مشکل است. از ما هیچ کس پول و تشخیص کووید نپرسید. پیشتر اگر در گذرگاه ازبکستان تشخیص کووید 19 را نشان میدادید مرحمت گذارید میگفتند. راستش را گویم اگر 100 سومانی نمیدادید نمیگذاشتند که گذارید. 100 سوم bermasiz o'tkazmaydi. Az گذاشتیم. نپرسیده. سپرافکا هیچ چیز پرسیده نیست. نه پول داده نیست، فقط پاسپورت. ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 در تاجیکستان شام 7 مارت خبر داد که گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان سر از 15 مارت به رجه عادی گذرانیده می شود. از جمله از این به بعد شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه درباره پوره ام شدن از کرونا ویروس به سپردن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. مقامات تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 برای پیشگیری از بیماری گذرگاه‌های مرزی را بسته بودند. همچنین شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان می بایست از ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 اجازت می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه ها عامل به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان شده بود. با وجود ادامه بمباران سخت روسیه در اوکراین دو طرف روز دوشنبه دیگر باره سر میز مذاکرات نشستند. در مدت تقریباً 20 روز جنگ بیش از 2,800,000 اوکراینی از کشورشان فرار نمودند. همکارم طاهر سفر این موضوع را ادامه می‌دهد. نظامیان اوکراین روز دوشنبه ویدیو را نشر کردند که به گفته آنها جنگ با نیروهای روسیه در کنار شهر کیف را نشان می‌دهد. جنگ هم به پایتخت اوکراین نزدیکتر می شود. صبح دوشنبه بمباران نیروهای روسیه بناهای استقامتی و اتوبوس‌های مسافربر را ویران و ساکنان را مات و مبهوت کرد. کمش 2 نفر کشته شدند. یک مرد تقریبا 70 ساله هلاک شد. بعد یاری تجلی آمد خواستند یک زن زخمی را نجات دهند ولی او هم ففتید. اوکراین همچنین از حمله‌های هوایی بیشتر در یک فرودگاه در غرب شلیک تانک کتابخانه در کنارهای کیف و شهر میکولایف گزارش داد. حمله‌های جوابی نیروهای اوکراین اینجا زیادتر شده است. در این تعمیرگاه ماشین‌ها تعمیرگران اسلحه غنیمت گرفته از نیروهای روس‌ها را تعمیر می‌کنند تا در جنگ به ضد خودشان استفاده برند. ما کفشیرگران و مکانیک ها را جمع کرده با آنها نمونه را نشان دادیم. کاری ما نتیجه داد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با نشر ویدیو در شبکه‌های اجتماعی گفت مقصد روسیه از جنگ نابود کردن اقتصادی اوکراین است. سرکوب اقتصاد اوکراین یکی از هدفهای جنگ به ضد ماست. ما باید به این هم مقاومت کنیم. اقتصاد و مردم خود را نجات دهیم. برای همین از حکومت خواسته شد برنامه احیای صاحبکاری خرد و میانه را تهیه کند. Прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки. با ادامه جنگ دو طرف روز دوشنبه مذاکرات داشتند و یک نماینده اوکراین آن را دشوار نامید. تجاوز به خاک اوکراین که روسیه آن را عملیات مخصوص نظامی مینامد بزرگترین جنگ پس از سال 1945 در اروپا است و تاکنون 2,800,000 نفر را پناهنده کرده است. روسیه میگوید مردم آسایشته را هدف نمیگیرد و مقصدش غیر نظامی و از فاشیستان پاک کردن اوکراین است. اوکراین و شریکان غربیش آن را ادعای بی‌اساس و بهانه برای جنگ نامیدند. سرگئی کیسلیتس از سفیر اوکراین در سازمان ملل روز دوشنبه روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کرد و گفت که آنها عینی فاشیستان هستند. نیروهای روسیه جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین را ادامه می‌دهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند. شهر و روستاها به خاک یکسان شدند. گروه‌های دست جمعی ترور غیر نظامیان در قلمروهای اشغال شده آدمربایی و قتل مقامات محلی فعالان و ژورنالیستان ادامه دارد. قرار است گفتگو میان مقامات روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه ادامه کند. برمیگردیم به تاجیکستان.
در ولایت ختلون نورالله سعیدفی 64 ساله برادر سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحادیه نیروهای مخالفین توجیک با گمان دریافت مبلغ از خارج بازداشت شده است. پیشتر دو برادرزاده عبدالله نوری نصرت الله سعید و محیب الله نوریدینов را نیز دستگیر کردند ولی دلیلش به طور رسمی اعلام نشده است. چی سبب است که در 2 ماه اخیر 3 خویشاوند رهبر پیشین مخالفان و رئیس سابق کمیسیه آشتی ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بازداشت می شود؟ همکارم میرزونبی خالقزاد تلاش کرد به این سوال پاسخ یابد. بفرمایید. ببینید، مقامات امور داخلی ناحیه باختر و هم ولایت ختلان حاضر نشدند به این سال پاسخ دهند، ولی وقتی که برادرزاده نوری نصرت الله سعیدف را 2 ماه پیش دستگیری کرده بودند، یک مفتش پرونده در صحبت تلفنی کوتاه به رادیو آزادی گفت که اهل این خاندان از خارجه مبلغ میگیرند. و نگفت سخن از چی مقدار پول می رود، اما تاکید کرد که پول از خارجه با راههای بیرون از بانک و نهادهای رسمی مالیوی به آنها می رسیده است. ضمناً ابوبکر نوری برادر سید عبدالله نوری روز 15 مارس یعنی امروز از آلمان به رادیو آزادی گفت که دریافت مبلغ فقط بهانه برای بازداشت این 3 عضو خاندان نوری ها است و در اصل به گفته او انگیزهای سیاسی در میان است. وی همچنین گفت که پیوندان نورالله در خارجه هستند و به خانوادهشون یاری میرسانند. از ساکنانی که در خارجه پیوندانشون زندگی میکنند خواهش میکنند در حجم 200 سامانی یا 300 سامانی کمک رسانند. اینها در اینجا به او میپردازند. مثل به گفته او 10,000 مهاجرینی که در روسیه و در کشورهای دیگر این کار انجام میدهند. به گفته منبع‌ها با وجود بازداشت نسبت هیچ کدام از نزدیکان نوری تا هنوز پرونده باز نکردند و آنها همچنین وکیل مدافع هم ندارند. اخیراً هم نصرت الله سعیدف و هم محیب الله نورالدینов را از بازداشتگاه شهر باختر به یک بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه انتقال دادند. ببینید، این بوری اول نیست که با سبب دریافت مبلغ از خارجه نزدیکان خصوصا اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی رو بازداشت و محکوم میکنند. همین طور نیست؟ بله شهلا، دادگاه‌های تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفین تاجیک در خارجه به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه 2 سال پیش سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرده بود. بعداً در ماه آگوست سال 2020 دانا نبیف بابای دانا خیلی مرد سالمند را دستگیر کردند و برای دریافت مبلغ از خارجه و کمک به پیوندان اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی به زندان محکوم نمودند. ولی دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و هم بنابر بیماری سیل داشتنش او را آزاد کردند. آن زمان نزدیکان زندانی‌ها در خارجه فرستادن مبلغ را برای عائله‌شان رد نکردند، ولی گفته بودند که کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند، چون به ادعای آنها عائله‌هایشان در تاجیکستان به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشان به یاری آنها احتیاج زیادی پیدا کرده بودند. بله، تشکر برای صحبت فراگیر. یادآور میشم در استودیو با ما میرزونبی خالقزاد بود. بینندگان عزیز، قبل از اون که به موضوع دیگر بگذرم یادآور میشم که شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. اگر موضوعی دارید که میخواهید در برنامه‌های این بعد ما پیگیری شود، لطفاً برای ما نویسید. و خبری دیگر داریم. وکیلان مدافع تا حال نمیتوانند مارینا اوسیانیکова محرری شبکه اول روسیه را که بعد شعور پرتویش علیه جنگ در اوکراین در پخش مستقیم برنامه خبری بازداشت شده بود پیدا کنند. پیشتر بخش روسی رادیو آزادی خبر داده بود که مارینا اوسیانیکova بازداشت و به اداره پلیسی استانکینا برده شده است. مارینا اوسیانیکova وقتی روی برنامه اخباری شبکه اول روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد در دست شعور گرفت و در پشت سری روی پیدا شد. در ورقی که اوسیانیکova در دست داشت نوشته شده بود که نیست بود جنگ رو بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما رو فریب میدهند.
رندگان عزیز برنامه امروز رو به همین مطلب پایان میبرم. تشکر میگویم که تو این لحظه هم رو تماشا کردید. گزارش‌های دیگر رو میتوانید در وبسایت ما و آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.